دانشمند و دارای کسب و هنرهای معاصر، یعنی کادرهای بلند اختصاص، بنیاد و صاحبی میکنند نفوذ و آبروی دولت صاحب استقلالمان و ملت کهن بنیادمان را محض آنها بلند میبردارند. بنابراین نورسان و جوانان باید خوانند، صاحب علم و دانش و کسب و هنر شوند. دولت ها را برای آنها تمام شرایط و امکانیت ها را مهیا کرده است. صاحب دانش و کسب و هنر گردانیدن نورسان و جوانان وظیفه پدر و مادران، فعالان و عموماً اهل جامعه نیز میباشد. ما باید طلبات قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را رعایت کنیم. فرزندان خود را برای راست هدایت نماییم. آنها را در رویه وطن دوستی، حس بلند ملی، آداب و اخلاق حمیده، احترام پدر و مادر و کلانسالان، معامله و معاشرت خوب و رعایت قانونیت و ترتیبات به کمال رسانیم. همچنین مردم شریف کشور را دعوت میکنم که مثل هر وقت متحد و سرجم باشید و در همه حالت، خصوصا در حالتهای وزنین، یکدیگر را دستگیری کنید و به همدیگر حلیم و مهربان باشید. مخصوصا در ایامی که علاوه به مشکلات تغییریابی اقلیم، پهنشوی هر گونه بیماری های سرایتی و عاقبت های سخت و سنگین آنها به زندگی مردم سیاره تهدید و خطرهای معاصر در نوبت اول تروریسم و اکستریمیسم و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی امنیت بسیار دولت‌ها و مردم آنها از جمله تاجیکستان ما را خلل دار می‌کنند. ما باید نسبت به هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشیم. وابسته به این یک اندیشه خود را که بارها گفتم تکراراً تاکید میکنم. تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم دینی و خرافات خطر جدی برای امروز و آینده تاجیکستان و منطقه می باشد. از این لحاظ مردم ما علاوه خصوص جوانان باید از هدفهای ناپاک چنین گروه ها آگاه باشند. به دام فریب شخصانی هنگام طلب و دسیسه باز و افراطگرا و خرافات پرست گرفتار نشوند. صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را که دستاورد و نعمت بی‌بهای زندگی خلقمان می باشد حفظ نمایند. در روز عید سعید فطر برای مردم عزیز و کشور محبوبمان آرامی و آبادی، پیشرفت و ترقیات و برکت و فراوانی آرزو کرده خرد و بزرگ تاجیکستان را دعوت می نمایم که همدیگر را هرچی بیشتر عزت و احترام کنید، به قدر یکدیگر رسید، نکوکار و خیرخواه و سخاوتمند و همت بلند باشید. اینچنین به عائله هایی که نزدیکان و پیوندان آنها در نتیجه مناقشه و زد و خورد چند روز پیش در سرحد دولت بین تاجیکستان و قرقیزستان در حدود شهر اسفره رو داده به هلاکت رسیدند، همدردی عمیق بیان کرده به همه آنها از درگاه خداوند صبر جمیل می طلبم و بر شخصان زخمی شده و آسیب دیده شفای کامل آرزو می کنم.
بار دیگر عید سعید فطر را به مردم شریف تاجیکستان تبریک میگویم و به هر خاندان کشور سلامتی، بخت و اقبال بلند، خانه آباد و مهمتر از همه آرامی و آسایش آرزو می نمایم. همیشه سلامت و خوشبخت باشید هموطنان عزیز. صبح امروز با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، سروزیر مملکت قاهره صلحزاده و رئیس ولایت خاتلون قربان حکیمزاده اوید به حالت واقعی موضع‌های بر اثر آفت طبیعی ضرریده شهر و ناحیه‌های ولایت خاتلون حساب دادند. طور اطلاع داده شد 11 می سال 2021 در نتیجه بارشات زیاد و آمدن سیل در یک قطار شهر و ناحیه‌های ولایت خاتلون منزل‌های استقامتی ساکنان شهر و ناحیه‌ها خراب گردیده، راه‌های اتومبیلگرد و دیگر انشاءات مهم خواجگی خلق ضرر دیده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سروزیر مملکت و رئیس ولایت خاتلون دستور دادند که در کوتاه‌ترین فرصت منزل‌های استقامتی و انشاءات دیگر خراب گردیده پورا برقرار کرده شده به عائله‌های ضرر دیده سریع وقت و بی تأخیر کمک‌های مادی رسانیده شود. صبح امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین با رئیسان ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، مومن‌آباد، میر سعید علی حمدانی، یاوان، کوشانیان، عبدالرحمن جامی و دنغرای ولایت خاتلون صحبت تلفنی انجام دادند. رئیسان این ناحیه‌ها با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایر به تدبیرهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی که روزهای آخر به عمل آمدند حساب دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان رئیسان ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، مومن‌آباد، میر سعید علی حمدانی، یاوان، کوشانیان، عبدالرحمن جامی و دنغرای ولایت خاتلون را وظیفه‌دار نمودند که برای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی چاره‌های بی‌تأخیر اندیشیده به مردم ضرردیده کمک‌های سریع وقتی رسانند و هر چیز زودتر منزل‌های استقامتی، راه و پل‌ها و دیگر انشاءات خراب گردیده را برقرار نمایند. 11 می در نتیجه بارشات شدید و آبخیزی در شهر کولاب ولایت خاتلون منزل‌های استقامتی، راه و پل‌ها و دیگر انشاءات ریرسان ولنگار شد. برای سریع وقت برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی ستاد جمهوریوی تأسیس داده شده در جای حادثه فعالیت نموده ایستادند. همچنین با دستور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، سروزیر مملکت قاهره صلحزاده و گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان در محل از آفت‌های طبیعی ضرردیده شهر کولاب، ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و مومن‌آباد ولایت خاتلون قرار داشته با عائله‌ها صحبت و واخوری‌ها دایر می‌نمایند و جهت برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی تدبیرهای ضروری را عملی می‌نمایند. برای این تکنیک‌های صحوی سفربر کرده شده جوی آبروهای شفاتی راه از لای و پرتاب‌ها تازه کرده می‌شوند. در دایره دستور رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت در کوتاه‌ترین فرصت عاقبت‌های این آفت طبیعی برطرف گردیده منزل‌های زیست ساکنان بنیاد و نوسازی کرده می‌شوند. مورد ذکر است که در ادامه سیاست غمخوارانه حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ضرردیدگان مسائل ساختمانی کمک کرده می‌شود. در دایره اقدام‌های بشردوستانه رهبریت دولت و حکومت مملکت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اقدام‌های جوانمردانه را همه‌جانبه دستگیری و پیروی کرده برای حل و فصل مشکلات اجتماعی قشر نیازمند جامعه تدبیرهای تأخیرناپذیر می‌اندیشند. در همین زمینه کمک رئیس شهر دوشنبه به 2890 نفر تربیتگیرندگان خانه‌های کودکان، مکتب اینترنت‌ها و باشندگان خانه پیرانسالان، یتیمان کل، عائله‌های نیازمند و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر شهر و ناحیه‌های دوشنبه اینچنین خدمتیان حربی رسانیده شد. گزارش خبرنگاران ما. در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری قشر نیازمند جامعه علل خصوص یتیمان و برجاماندگان و افراد یکه و تنها از سمت‌های مهم و موردی توجه دانسته می شود. بخصوص در عرفه جشن و عیدها با خبر شدن از حال و احوال آنها یکی از فضیلت‌های نیک انسانی دانسته شده، خوشبختانه در کشور به آن اهمیت لازمی داده می شود. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خاصتا رئیس شهر محترم رستم امامعلی نیز این اقدام جوانمردانه را همه‌جانبه دستگیری و پیروی کرده بهر حل و فصل مشکلات اجتماعی قشر نیازمند جامعه تدبیرهای تأخیرناپذیر می‌اندیشند.
дар ҳошияи ин чораандешиҳои неку наҷиб ва ҳамчун исботи ҷонибдорӣ аз сиёсати инсонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, шаҳрдори душанбе бахшида ба фарорасии иди рамазон ба тарбиятгирандагони хонаҳои кӯдакон, мактаб-интернатҳо ва бошандагони хонаи пиронсолон, ятимони кул, оилаҳои ниёзманд ва дигар гурӯҳҳои осебпазири ноҳияҳои шаҳри душанбе, инчунин хизматчиёни ҳарбӣ кӯмаки навбатии худро расониданд. ташаббуси навбатии шаҳрдорӣ ки дар пешорӯи фарорасии иди рамазон рост омад, боиси хушҳолии беандозаи ятимону барҷомондагон ва қишри ниёзманд гардида, онҳо сипоси самимии хешро нисбат ба ғамхориҳои ҳамешагӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе иброз доштанд. ин кӯмаки ки ба мо дар моҳи шарифи рамазон кардаанд, мо ҳазорон бор миннатдорем. худо аин зиёдашон гардонад. маҷмӯи умумии кӯмакҳои расонидашуда аз ҷониби раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба тарбиятгирандагони хонаҳои кӯдакон, мактаб-интернатҳо, бошандагони хонаи пиронсолон, ятимони кул, оилаҳои ниёзманд ва дигар гурӯҳҳои осебпазири ноҳияҳои шаҳри душанбе 348 тонна маводи ғизоӣ аз қабили орду равған, шакару биринҷ, макарон, гӯшт, сабзавоту меваҷоти тару тоза, маҳсулоти ширӣ, маводи шустушӯӣ ва маҳсулоти хоҷагидорӣ иборат буда, ин иқдом бешубҳа дар беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагии ин қишри аҳолӣ ва ғанӣ гардидани сабади истеъмолии онҳо таъсири мусбат мегузорад. майнадо дар чанд рӯзи бекушерали майби гурӯҳи якум дум нигоҳу бинуш мекунам ва иш мекунам. миннатдоргии худро ба раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ мерасонам ки моро дастгирӣ мекунад дар ҳар ҷашну соли нав, ина мисол наврӯзи ёда, иди арафада. ҳазор раҳмат барои кӯмакҳошону барои дастгиришон. маъюби дуюм гурӯҳ ҳастам. нобино аз раиси шаҳр ба мо кӯмак овардан. миннатдор ҳастем ки моро дар ҳамин хонаи пиронсолон маъюбон хеле дастгирӣ баланд мекунанд. мо миннатдор ҳастем ва мо озуқаворӣ ҳама чизро муҳайё мекунанд. мо аз ҳеҷ чӣ кам нестем. ҳазор раҳмат ба пешвои миллат, ба рустами эмомалӣ ва коркунони ҳамин ҳукумат. қобили зикр аст ки тарбиятгирандагон ва истифодабарандагони тамоми муассисаҳои иҷтимоӣ дар ҳудуди пойтахт ҷойгир буда, дар арафаи ҳама иду ҷашнҳо аз кӯмакҳои раиси шаҳри душанбе баҳраманд мешаванд. ин аст ки дар муассисаҳои зикр гардида шароити зарурии таълим ва будубоши доимию муваққатӣ фароҳам буда, мутахассисони варзидаи соҳа баҳри саробонии афроди ба нигоҳубин эҳтиёҷ дошта ва таълиму тарбияи кӯдакону наврасон дар таълимгоҳҳо сафарбар шуданд ва ин тифлакони бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда, ори аз эҳсоси танҳоӣ ва дар рӯҳияи ватандӯстиву шукргузорӣ аз арзишҳои умуми миллӣ ба воя мерасанд. самараи шароитҳои фароҳам гардида ва таваҷҷӯҳи падарона нисбат ба бошандагони мактаб-интернатҳо аст ки сатҳи донишандӯзии онҳо сол аз сол беҳтар гардида, бо иштирок дар озмуну мусобиқоти гуногун то рафт ба дастовардҳои бештар ноил мегарданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе низ кӯмаку ғамхориҳои доимии хешро ба ин қишри аҳолӣ идома бахшида, баҳри аз миён бурдани эҳсоси танҳоию тангдастии онҳо чораҳои саривақтӣ меандешад. лозим ба таъкид аст ки дасти кӯмак дароз кардан ба ятимону ниёзмандон дар ҳама давру замон аз анъанаҳои неки ниёгони мо маҳсуб мешавад ва ин анъанаи накӯ имрӯз ҳам дар симои кору пайкори созанда ва инсонпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат ва шаҳри душанбе идома дода мешавад. сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро нафарони саховатманд ва соҳибкорони муваффақу ватандӯст низ ҷонибдорӣ намуда, дар пайравӣ ба ин сиёсат даст ба амалҳои хайру савоб мезананд. дар ҳамин замина аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ ва ширкатҳои тиҷоративу соҳибкорони ватанӣ ба муассисаҳои иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои мамлакат кӯмак расонида шуд. гузориши хабарнигорони мо. халқи сарбаланди тоҷик дар ҳама давру замон ба табақаҳои ниёзманд дасти ёрӣ дароз карда саховату ҳиматбаландии ибратомӯз нишон додааст. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат дастгирии молиявии муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва оилаҳои камбизоат афзалият дорад ва ин бартарият дар солҳои минбаъда низ боқӣ мемонад. дар доираи ҳидоятҳои башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо иқдому ташаббусҳои хайрхоҳонаи оилаи чилозодаҳо ба ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе, шаҳри левакан, ноҳияи кушониён, деҳаи орзу, деҳаи ғарғараи ҷамоати корези ноҳияи данға
нағара ва деҳаи чавроқи ноҳияи Темурмалик дар маҷмӯъ ба зиёда аз 450 нафар оилаҳои ниёзманд ва собиқадорони ҷангу меҳнат кӯмак расонида шуд. Дар арафаи ҷашну идҳо дастгирии оилаҳои ниёзманд, ятимону бепарасторон, беморону шахсони имконияташон маҳдуд ва дигар эҳтиёҷмандон далели таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат нисбати ин табақаи ҷомеа ва татбиқи сиёсати муваффақонаи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон мебошад. дар ҳар як иду аён ба деҳаи мо ки шумораи аҳолиаш 160 нафар мебошад, аз номи оилаи чилазодаҳо чунин кӯмак карда мешавад. аҳли деҳаи чавро ки шумораи аҳолиаш 160 аҳолиро ташкил медиҳад, миннатдории хешро баён мекунанд. амалӣ кардани иқдомҳои инсонпарварона аз ҷониби шахсони хайрхоҳ боиси рӯҳбаландии табақаи ниёзманди ҷомеа гардида то андозае дар фароҳам шудани шароити мусоиди рӯзгори онҳо таъсир мегузорад. бо дастгирӣ аз сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа ва расондани кӯмаки амалӣ ба онҳо пайваста амалҳои неку хайрхоҳона анҷом дода мешавад. баҳри таъмини иҷрои дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаи таъминоти иҷтимоии оилаҳои камбизоат ва эҳтиёҷманд дар арафаи иди саиди фитр ба оилаҳои эҳтиёҷманд ва камбизоат деҳаи ғарғара ҷамоат деҳоти корези ноҳияи Дангара кӯмакҳои моддию молиявӣ ба ҳар як оила эҳтиёҷманду камбизоат расонида шуд. бояд гуфт ки ҳарвақта дар ҳар як иди аён барои сокинони деҳаи ғарғара чун кӯмак расонида мешавад. нафароне ки аз ин кӯмакҳо бархурдор шуданд, ин ҳама дастгириҳоро самараи истиқлолияти давлатӣ ва фазои сулҳу суботи кишвар арзёбӣ намуданд. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ дар авлавият қарор дорад. аз замони ба даст овардани истиқлол то имрӯз тамоми талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ равона гардида дар ҷумҳурӣ заминаи ҳуқуқи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ пурра таҳия ва мавриди амал қарор дода шудааст. аҳлиддин Нурулло Баҳодури Қурбон, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор. дар аксари кишварҳои минтақа ва ҷаҳон паҳншавӣ бо суръати мавҷи дуюми коронавирус ба қайд гирифта шудааст. бо назардошти ин ва бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ, хусусан коронавирус, гаштугузори беҳудаи кӯдакону наврасон дар рӯзи иди Саиди Фитр тавсия дода намешавад. ҳамчунин ҳар фарди соҳибхират бояд то ҳадди ниҳоӣ аз хароҷоти беҳуда ва оростани дастархони пурдабдаба худдорӣ намоянд, зеро исрофкорию зиёдаравиро дини мубини ислом маҳкум менамояд. беҳтар аст ки маблағи хароҷоти беҳуда дар рӯзҳои ид барои соҳибилм гардонидани фарзандони хонавода масраф карда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. иди Саиди Фитр аз ҷумлаи суннатҳои муҳимтарини маънавии мардуми мусулмон ба ҳисоб меравад ва аз баракати истиқлоли давлатӣ дар қатори дигар ҷашну маросимҳои милливу мардумӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. дар урфият мегӯянд ки баракати зиндагӣ аз сариштакорӣ зиёд мешавад. аз ин рӯ дастархони идонаи иди Саиди Фитр бояд бо фарҳанги баланд ва маънавӣ густурда шавад. дастурхони маънавӣ ин дастурхонест ки дар он ба исроф роҳ дода нашудааст. дастурхоне ки хоксорона бошад, бо истифода аз шириниҳо, ҳалво, аз маҳсулоти маҳаллии худ. дастурхоне ки дар он худнамоӣ зоҳир карда нашуда бошад. мутаассифона одамоне ҳастанд ки барои худнамоӣ, барои шӯҳратталабӣ дар назди дигарон дастурхони хело пурдабдаба ки дар он ба исроф роҳ дода шуд, дар он як шакли худнамоӣ аст меороянд. дар таълимоти дини мубини ислом исрофкорӣ қатъиян манъ карда шудааст ва худо дар Қуръон мефармояд ки худованд исрофкоронро дӯст намедорад. ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб гурӯҳ гаштугузор намудани кӯдакон дар рӯзи иди Саиди Фитр бо назардошти авзои эпидемиологии ҷаҳон мувофиқи мақсад нест. бино ба маълумоти расмии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз санаи 3 декабри соли 2020 то имрӯз ягон ҳолати бистарикунонии бемор бо сирояти COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст, вале ин ҳолат набояд боиси бепарвогӣ ва фориғболии аҳолӣ нисбат ба ҳифзи солимии худ, фарзандон ва ҷомеа гардад. бояд мо фаромӯш накунем ки дар сатҳи ҷаҳон имрӯз коронавирус аз байн нарафтааст. яъне ки ҳар як хатогӣ, ҳар як риояе ки мо намекунем, ин метавонад ки эҳтимолияти пайдоиши ин ё он як бемории сироятӣ гардад. хубтар мешуд ки
падару модар, яъне ки ҳамон сари роҳи фарзандон мешуданд, яъне ки гардиши ҳамон идонаро камтар мекарданд ё ки хубтар ки намекарданд. эҳтимолият аз матни назар дур нест, чунки дар давлатҳамсояҳо ин вуҷуд дорад. рафту омад байни давлатҳо мо имрӯз дорем. Инро ҳеҷ кас гуфта намед. Танҳо як чиз моро муҳофизат мекунад ки фақат ҳушёрӣ, зиракӣ, риояи талаботҳои беҳдоштию гигиенӣ. хона ба хона гаштани кӯдакон дар рӯзи ид аз фазилату хусусиятҳои шартии иди саиди фитр набуда, дар баъзан мавридҳо оқибатҳои ногувор низ дорад. мувофиқи таълимоти дини ислом идгардак ба он шакле ки имрӯз дар тоҷикистон мавҷуд аст дар ягон китоб ворид нашудааст. яъне гаштугузори кӯдакон ин ягон рукни динӣ нест ки агар мо онро тарк кунем муртакиби гуноҳ шавем. аз нуқтаи назари ба хатар рӯбарӯ шудани кӯдакон нигоҳ кунем, баромадан ба биноҳои баландошиёна, гаштугузор кардан дар маҳаллаҳои дур аз назди хона, убур кардан аз роҳҳои мошингард барои кӯдакони мо ҳақиқатан хатари ҷиддӣ зоҳир мекунад. падару модарон масъул ҳастанд ки дар ин рӯзҳо кӯдакони худро таҳти назорати қатъӣ қарор диҳанд. албатта ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки ҳамасола дар рӯзҳои ҷашну идҳо, махсусан иди саиди фитр ва иди қурбон, кӯдакон бештар ба кӯчаҳо баромада аз хонаҳои худ ба роҳҳои дур сафар мекунанд ки ин баъзан метавонад ки дар роҳҳо ба садама дучор шаванд. гурӯҳ гаштани кӯдакон метавонад ки дар байни онҳо муноқиша бархезад ва ба хотири пешгирӣ намудан аз ин ҳолатҳо тамоми субъектони амаликунандаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро зарур аст ки дар ин рӯзҳо бетараф набошанд, назорати худро аз болои фарзандонашон пурзур намоянд. дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, гузаронидани иди саиди фитр, орустани дастархон, назорати идгардаки кӯдакон бояд ба одати ҳар як сокини мамлакат табдил ёбад. иди саиди фитр бо тамоми хусусиятҳои накӯ ва инсондӯстона бояд аз дигар ҷашнҳои хурсандиву азодорӣ фарқ карда шавад ва мардум бояд фарҳанги дуруст истифода бурдани дороиҳои худро дар зиндагиву рӯзгордории хеш ҳамеша риоя намоянд. зулфия раҳимзода, аҳлидини карим, фирӯзи мусо, ахбор. барномаи ахбори идома медиҳем. амалҳои террористӣ моҳҳои охир дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурии исломии Афғонистон ки боиси ҳалоку захмӣ гардидани садҳо сокин гардидааст, намояндагони шӯрои амнияти созмони милали муттаҳидро ба ташвиш овардааст. гармии тоқатфарсо ва хушксолӣ миллионҳо аҳолии шаҳри Карочи ҷумҳурии исломии Покистонро ба норасои оби нӯшокӣ дучор кардааст. шарҳин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. амалҳои террористии моҳҳои охир дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурии исломии Афғонистон ки боиси ҳалоку захмӣ гардидани садҳо сокин гардидааст, намояндагони шӯрои амнияти созмони милали муттаҳидро ба ташвиш овардааст. ба маълумоти намояндагони ин ташкилоти бонуфуз, терроризму экстремизм ба сулҳу оромии ҷомеаи ҷаҳон хатар дошта, нафароне ки дар созмон додани амалҳои террористӣ, ҳамлаҳои мусаллаҳона даст доранд ва гурӯҳҳои террористию ифротгаро маблағгузорӣ мекунанд, бояд боздошт ва муҷозот карда шаванд. дар робита ба ин намояндагони созмони милали муттаҳид аз ҷомеаи ҷаҳонӣ дархост намуданд ки барои барҳам задани фаъолияти гурӯҳҳои террористию экстремистӣ ки он ба сулҳу суботи ҷомеаи ҷаҳонӣ хатар дорад, ҳама чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. ёдовар мешавем ки 8 моҳи равон бар асари амалҳои террористӣ дар минтақаи дашти барчии пойтахти ҷумҳурии исломии Афғонистон, шаҳри Кобул 85 нафар ба ҳалокат расида, 150 каси дигар бо ҷароҳати гуногун дар беморхонаҳо бистарӣ шудаанд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанде аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. террористон нақлиёти бо маводи тарканда муҷаҳҳазро дар назди даромадгоҳи як муассисаи таълимии духтарона ба кор дароварданд. аз арбаи таркиш нақлиёт ва биноҳои атроф зарари ҷиддӣ диданд. ба гуфтаи шоҳидони ҳодиса, пас аз сипарӣ шудани чанд дақиқа аз таркиши якум, на чандон дур аз маҳалли ҳодиса 2 таркиши дигар ба вуқӯъ омадааст. бештари ҳалокшудагону захмиён духтарони аз синни 11 то 15 сола мебошанд. террористон нақлиёти дорои таҷҳизоти таркандаро замоне ба кор дароварданд ки садҳо мактаббачагон аз муассисаи таълимии миёна берун мешуданд. дабири кулли созмони милали муттаҳид амалҳои террористии маргборро дар шаҳри Кобули Афғонистон маҳкум кард.
танҳо дар шаҳри лашкаргоҳи ҷумҳурии исломии афғонистон вобаста ба қатъ нагардидани нооромиҳои дохилӣ ва ҳамлаҳои пайдарпайи силоҳбадастон ҳазор оила маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намуда ба минтақаҳои амн кӯч баста дар ҳоли вазнин ба сар мебаранд. аз рӯи маълумоти расонаҳои хабарии маҳаллӣ давоми 8 моҳи охир бар асари ҳамлаҳои гурӯҳҳои ифротгаро дар шаҳри лашкаргоҳи афғонистон ҳазорон нафар манзилҳои истиқоматиашонро тарк намуда овора шудаанд. ин дар ҳолест ки давоми як ҳафтаи охир зимни амалиётҳои махсуси кормандони сохторҳои қудратии ҷумҳурии исломии афғонистон ки дар минтақаҳои гуногуни вилоятҳои лағмон, ғазнӣ, қандаҳор, зобул, ҳирот, ҳилманд ва бағлон роҳандозӣ гардид, беш аз 180 террорист безарар карда шуда, даҳо ҳамаслаки онҳо нобуд карда шуда буданд. ҳамзамон дар рафти амалиёт хизматчиёни ҳарбӣ 94 таҷҳизоти таркандаи худсохтро ки силоҳбадастон дар канори шоҳроҳҳо хобонда буданд ёфт ва безарар гардониданд. бо вуҷуди гузаронидани амалиёти зидди террористии низомиён дар вилоятҳои гуногуни ҷумҳурии исломии афғонистон, гурӯҳҳои ифротгарову ҷиноятпеша пайваста ба минтақаҳои аҳолинишин ва нуқтаҳои гузаргоҳи назоратии кормандони сохторҳои қудратӣ ҳамла мекунанд. давоми як ҳафтаи охир дар штатҳои гуногуни ҳиндустон табибон беш аз 400 000 ҳолати сироятшавии сокинон ба бемории COVID-19 ва беш аз 4 000 ҳолати фавти одамонро аз ин вирус сабт намуданд. ҳолати мураккаби эпидемиологӣ дар штатҳои Махараштра, Карнатака, Уттар-Прадеш ва Тамиланд ба назар мерасад. дар ин бора намояндагони вазорати тандурустии ҳиндустон хабар медиҳанд хуруҷи бошиддати бемории сироятии COVID-19 дар ҳудуди ҳиндустон намояндагони созмони миллали муттаҳид ва кишварҳои дунёро ба ташвиш овардааст. табибон иброз медоранд ки аз сабаби зиёд будани шумораи сироятшудагони ин вирус дар беморхонаҳо, норасоии рахи хоб ва таҷҳизоти тиббӣ, хусусан дастгоҳҳои нафасгирии сунъӣ пеш омадааст. аз ин рӯ табибон маҷбур шуданд ки беморонро дар муассисаҳои давлатӣ ва дигар иншоот ҷой намоянд. созмони ҷаҳонии тандурустӣ иттилоъ медиҳад ки баргузории чорабиниҳои оммавии рӯзҳои охир дар ҳиндустон ба авҷгирии беморӣ боис гардида сабаби вазъи мураккаби эпидемиологӣ дар кишвар шудааст. дар робита ба ин дар як қатор штатҳои ҳиндустон ки карантин амал мекард муҳлати он боз тамдид карда мешавад. аз оғози ба қайдгирии бемории COVID-19 дар ҳиндустон зиёда аз 22 миллион нафар ба ин вирус сироят гардида 250 000 ҳолати фавти одамон сабт карда шудааст. токунун дар ҳиндустон зиёда аз 150 миллион нафар бар зидди ин бемории сироятӣ иммунизатсия карда шудаанд. табибон барои пешгирӣ намудани бемории COVID-19 ва ҳифз намудани саломатии ҳар як нафар тавсия медиҳанд ки қоидаҳои беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятиро ба таври ҳатмӣ риоя намоянд. дар маҷмӯъ дар дунё аз оғози ба қайдгирии бемории COVID-19 беш аз 157 миллион нафар ба ин вирус сироят гардида зиёда аз 3 миллион ҳолати фавти одамон сабт гардидааст. бар асари фаромадани ярш дар як кӯни тиллои минтақаи солоки музофоти Сулавесии ғарбии Индонезия 7 нафар ба ҳалокат расида, 9 каси дигар захмӣ шуданд. аз рӯи маълумоти ҳукуматдорони маҳаллӣ замоне ки нақбканон машғули кор буданд, ногаҳон ярч фаромада конро зер кардааст. кормандони хадамоти наҷодиҳӣ дар рафти корҳои ҷустуҷӯии наҷодиҳӣ ҳалокшудагону захмиёнро аз зери обугил бароварданд. сабаби фаромадани ярш дар боришоти шадиди мавсимӣ